Hello friends. In our sixth chapter from physics, that is the superposition of waves, we come across the last topic of this chapter, that is beats. What are beats? Before studying the beats, in previous video we studied modes of vibration of a string, that is all harmonics are present. All means odd as well as even harmonics are present in modes of vibration of a string if the string is tied to in between two rigid supports. Now, for open pipe and closed pipe, we already studied the modes of vibration. For air column, when the pipe is at open at both ends, all harmonics are present, and when the pipe is closed at one end, then only odd harmonics are present. Today, we are going to see the last topic of this chapter, that is beats. What are beats? How it is formed? Let us see with the help of PowerPoint that what are beats and analytical treatment for the beats. To find out the beats or to understand the beats, I hear beats are formed with the help of a superposition of two waves having same amplitude but slightly different frequencies. Here, when there is a superposition of two sound waves having same amplitude but slightly different frequencies traveling in a same direction, the intensity of a sound varies periodically with time. Varies periodically म्हणजे कमी जास्त होणार आहे. जो ज्या ठिकाणी इंटेन्सिटी मॅक्सिमम असेल त्याला आपण वॅक्सिंग म्हणणार आहोत आणि ज्या ठिकाणी कमी असणार आहे त्याला आपण वॅनिंग म्हणणार आहोत. वॅक्स आणि वेन, WAX वॅक्स वॅक्सिंग म्हणतात त्याला. मॅक्सिमम इंटेन्सिटी असेल त्या ठिकाणी आणि वेन वेन म्हणजे त्या ठिकाणी इंटेन्सिटी कशी असणार आहे तर कमी असणार आहे. आणि हा जो फेनॉमेना आहे दिस इज कॉल्ड ॲज or known as production of bits. I repeat the definition or the phenomena of production of a bits, that when there is a superposition of two sound waves with same amplitude but slightly different frequency, not very much, एकदम जास्त फरक नाही पाहिजे, but slightly different frequencies traveling in the same direction. एकाच डिरेक्शन मध्ये आहेत, लक्षात ठेवा. इथे स्टेशनरी वेव्स मध्ये आपण अपोजिट डिरेक्शन मध्ये घेत होतो. The intensity of a sound varies periodically with time. Maximum, minimum, maximum, decreases, minimum, increases, goes to the maximum. Like this one varies periodically with the time. This phenomena is known as production of beat. The occurrence of maximum intensity is called as waxing, जे मी अगोदर सांगितलंय. Maximum intensity known as waxing and those of minimum called as waning. One waxing and one successive waning together constitute one beat. एक बीट म्हणजे काय असणार, जसं आपण वेव्ह मध्ये कन्सिडर करतो ट्रान्सवर्स वेव्ह. इफ आय कन्सिडर वन क्रस्ट अँड वन ट्रफ फॉर्म्स transverse wave, one compression, one rarefaction forms longitudinal wave. Here one waxing, that is maxima, and one waning, that is minimum intensity, this form a one beat. The number of beats heard per second is called as beat frequency. फ्रिक्वेन्सीच्या डेफिनेशन नुसारच ही आहे की आपण एका सेकंदाला किती बीट्स ऐकतोय. This is called as beat frequency. Now, to find out the analytical treatment, let us consider the analytical method to determine beat frequency. What is our aim? To find out the beat frequency. Beat frequency find out करायचे. Beat frequency म्हणजे काय आहे? Number of beats per second or in unit time. How many beats are heard in 1 second or in unit time, called as a beat frequency. Here we are going to consider two waves having the same amplitude but slightly different frequencies. Let us say first wave have a frequency n1 and another one have a frequency n2. They arise, that two waves having equations y1 is equals to a sine 2 pi n1t minus x upon lambda 1 wavelength आहे यासाठीची. and another wave y2 is equals to a sine 2 pi n2t minus x upon lambda 2. इथे लक्षात ठेवा दोन्हीही ठिकाणी मायनस साइन आलेला आहे. याचा अर्थ काय आहे? these two waves having amplitude a
amplitude equal आहे, frequency is slightly different, n1 and n2, so the lambda 1 and lambda 2 are the wavelength different. Negative sign here comes because both are traveling in same direction. आपण ज्यावेळी प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टडी केलं होतं त्यावेळी मी असं सांगितलं होतं स्टेशनरी वेव्स कशा फॉर्म होतात, तर एक पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिसने असेल तर दुसरी निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिसने असेल, दॅट इज इन अपोजिट डिरेक्शन. अपोजिट डिरेक्शन मध्ये असेल मग वेलोसिटी 0 असतं म्हणून आपण त्याला काय म्हटलं होतं, तर स्टेशनरी वेव्स म्हटलेलं होतं. इथं हा जो फेनॉमेना आहे बीट स्टडी करताना, बी केअरफुल दॅट द टू वेव्स आर इन सेम डिरेक्शन and they arrive at a point x. The displacement due to each wave at any instant of a time at that point, खाली इक्वेशन दिलेले आहे दोन्हीही y1 y2 जे मी अगोदरच सांगितले. If we consider that x is equals to 0, let us assume for the simplicity that the listener is at x is equals to 0. लिस्नर म्हणजे तो जो बीट्स ऐकणार आहे तो कुठे आहे, तर x is equals to 0 या पोझिशनला आहे. सो द इक्वेशन अगेन आय गो टू द प्रिव्हियस वन. Here if I put x is equals to 0, then y1 is equals to a sine 2 pi n1t. Similarly, y2 is equals to a sine 2 pi n2t. So here we can write y1 is equals to a sine 2 pi n1t and y2 is equals to a sine 2 pi n2t. Now, according to principle of superposition, y is equals to y1 plus y2. Addition of these two waves. So y is equals to here a sine 2 pi n1t plus a sine 2 pi n2t. दोन्हींची ऍडिशन करायची आहे. मॅथ्सचा जो फॉर्म्युला आहे sin c plus sin d, we are going to use the same formula here. Sin c plus sin d is equals to 2 times sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2. दोन इक्वेशन आहेत. sin c plus sin d हा फॉर्म्युला आपण इथे वापरणार आहोत. आपल्यासाठी c, for here we are going to consider c is 2 pi n1t and d is nothing but 2 pi n2t. If I put the values, then y is equals to, we get the result from this equation that y is equals to 2 times, here 2 times a as it is, sin c plus d, that is 2 pi n1t plus 2 pi n2t. We can take 2 pi common, t common, what remains only n1 plus n2 and divided by 2. Divided by 2 कुठला आहे, तर हा फॉर्म्युला मधलाच आहे. So cos of, next term cos of c minus d. c minus d म्हटल्यानंतर परत तोच येईल. 2 pi कॉमन घेता येईल मला, n1 minus n2 divided by 2 आउट ऑफ द ब्रॅकेट टी परत एकदा कॉमन काढलेला आहे. 2 पाय टी कॉमन आहे, फक्त 2 अगोदर घेतलाय 2 पाय आणि टी नंतर घेतलेला आहे. सो आफ्टर सिम्प्लिफाईंग दिस इक्वेशन वी गेट आफ्टर रिअरेंजिंग द टर्म्स, फक्त काय केलेलं आहे, जास्त काही केलेलं नाही, फक्त कॉसची टर्म अगोदर घेतली. तुम्ही जर इथे पाहिलं तर साईनची टर्म इथे अगोदर आहे. आता काय होतंय, फक्त कॉसची टर्म मी अगोदर घेतोय. मग इक्वेशन काय तयार होतंय, ट्वाइस ए कॉस 2 पाय n1 मायनस n2 अपॉन 2 इंटू टी मल्टिप्लाइड बाय साईनची टर्म आलेली. आता साइन 2 पाय n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स टी. हियर we are going to substitute twice a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equals to capital A. बघा मी कॅपिटल ए ब्लॅकबोर्डवर लिहितो, आपल्याला तो पुढे लागणार आहे. बीट्स साठी आपल्याला अँप्लिट्यूड आलेला आहे, a इज इक्वल्स टू, अँप्लिट्यूड काय आलेला आहे, तर ट्वाइस ए cos ऑफ 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t. I take this as a, whether it is square bracket or curly bracket you can take, n1 minus n2 into t. So twice a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is nothing but the resultant amplitude, and n1 plus n2 upon 2 is equals to n. So the equation becomes y is equals to a sine 2 pi nt, which is nothing but the equation of a progressive wave. So we can write this is the equation of progressive wave having amplitude capital A हा आलेला आहे आपल्याला and frequency n
n is equals to n1 plus n2 upon 2, or you can say that it is nothing but the mean of the two frequencies. This frequency n is the mean of frequency पुढे सांगितलेलं आहे. Arriving waves while the amplitude a varies periodically with time. Now let us find out the resultant intensity when it is maximum and when it is minimum. That is maximum and minima. आपण जो concept मी तुम्हाला सांगितलं का waxing and waning, त्यासाठी for maximum amplitude, for वॅक्सिंग म्हणूया आपण इथे याला, फॉर मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड वॅक्सिंग साठी काय येणार आहे, ए इज इक्वल्स टू प्लस मायनस ट्वाइस ऑफ ए, ऍडिशन ऑफ टू अँप्लिट्यूड्स. आयदर ऍडिशन घेतलेली आहे ए प्लस ए और मायनस ए मायनस ए, दॅट इज मायनस ट्वाइस ए. सो वी कॅन राईट हिअर प्लस मायनस ट्वाइस ऑफ ए. देअरफॉर वी कॅन राईट, हे इक्वेशन आपल्याला घेतलेलं आहे, ट्वाइस ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 पाय n1 minus n2 upon 2 into t is equals to प्लस मायनस ट्वाइस ए. प्लस मायनस ट्वाइस ए का आलेला आहे, तर मॅक्सिमम इंटेन्सिटी आहे, वॅक्सिंग आहे, म्हणून प्लस मायनस ट्वाइस ए घेतलेला आहे. नेक्स्ट स्टेप, therefore we can write this twice a gets cancelled with this twice a. So cos of 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equals to plus minus 1. or प्लस 1 जर व्हॅल्यू घेतली मी तर कशासाठी आहे, कॉस 0. मायनस 1 घेतली तर कॉस पाय, परत प्लस 1 घेतली तर 2 पाय. सो वी कॅन राईट दिस व्हॅल्यू, दिस म्हणजे कोणती व्हॅल्यू आहे, ट्वाइस पाय n1 मायनस n2 अपॉन 2 इंटू टी. ही जी व्हॅल्यू आहे ट्वाइस पाय n1 मायनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, दिस व्हॅल्यू शुड बी 0, पाय, 2 पाय, 3 पाय and so on, integral multiple of pi. So we can write here t is equals to, now t is equals to घेतलेला आहे 0, 1 upon n minus 1 upon n1 minus n2, सिमिलरली 2 upon. आता हा कसा आलेला आहे, हा लक्षात येण्यासाठी बघा, आता सिंपल इक्वेशन आहे. काय आहे, अगोदर ट्वाइस ए कॅन्सल झालेला आहे आणि आपल्याला व्हॅल्यू आलेली आहे की कॉस ऑफ 2 पाय, कॉस ऑफ 2 पाय n1 minus n2 divided by 2 into t, 2 pi n1 minus n2 upon, इथे फार तर मी इज इक्वल्स टू किती आलाय, तर आपण किती घेणार आहोत, कॉस ऑफ 2 पाय हा आलाय आपल्याला प्लस मायनस 1. सो वी कॅन राईट हिअर 2 पाय n1 minus n2 upon 2 times t is equals to either 0 or pi or 2 pi and so on. 0, pi, 2 pi, 3 pi, integral multiple of pi येऊया आपण. This 2 gets cancelled, this pi gets cancelled with either you can take pi or 2 pi or 3 pi. कोणताही एक आहे, इथे 0 आहे म्हटल्यानंतर तो कॅन्सल होणार आहे. सो टी ची व्हॅल्यू जर मला फाइंड आउट करायची असेल तर टी ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, फर्स्ट वन 0, देन 1 अपॉन पाय कॅन्सल झाला, इथे 1 राहिला, n1 minus n2. नेक्स्ट वन इथे 2 पाय आहे, पाय कॅन्सल झालेला आहे 2, n1 minus n2 and so on. So the step is t is equals to 0, 1 upon n1 minus n2, next one 2 upon n1 minus n2, and next one 3 upon n1 minus n2 and so on. If you want to find out the time interval, so time interval किती असणार आहे, तर टाइम इंटरवल म्हणजे या दोघांचा डिफरन्स, या दोघांचा म्हणजे हा, या दोनचा डिफरन्स. आता हा 0 आहे म्हटल्यानंतर डिफरन्स किती येणार आहे, ऑब्विसली 1 upon n1 minus n2. This is nothing but time. So we can write period of beat. Period of a beat is capital T is equals to 1 upon n1 minus n2. Here we can write capital T is equals to, capital T is nothing but the period n1 upon n1 minus n2. So frequency, I note frequency capital N घेतला मी मुद्दामून इथं, capital N is equals to beat frequency आहे, reciprocal of the period, so n1 upon n2, this is nothing but the beat frequency, number of beats heard in unit time or in 1 second. Then same treatment आपण कशासाठी घेणार आहोत, when intensity is minimum, that is for
वेनिंग. मग वेनिंग साठी जर घ्यायची असेल, द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड विल बी मिनिमम वेन अँप्लिट्यूड इज 0, दॅट इज कॅपिटल ए इज इक्वल्स टू 0. आता इथे घेताना मी काय घेणार आहे, हा जो टर्म आहे ही टर्म किती घेणार आहे, तर 0 घेणार आहे. मग इथे येताना काय येईल, कॉस 2 पाय एन वन मायनस एन टू अपॉन टी इज इक्वल्स टू प्लस मायनस 0 तर येणार नाही. मग काय येईल, हिअर हिअर 0. मग 0 आल्यानंतर कॉस्टच्या अशा कोणत्या टर्म्स आहेत, कॉस्टच्या अशा कोणत्या ट्रिग्नोमेट्रिक व्हॅल्यूज आहेत की ज्याची व्हॅल्यू किती येते, 0. फॉर एक्झाम्पल कॉस पाय बाय 2 असेल, कॉस 3 पाय बाय 2 असेल. मग इथे येताना काय येईल, तुमची फर्स्ट टर्म, नाव सी फर्स्ट टर्म दिस 2 पाय, परत एकदा लिहितोय मी, हा 0 आलेला आहे, इथे येईल 2 पाय. मग पहिली टर्म काय येईल तुमची, पाय बाय 2, त्यानंतर 3 पाय बाय 2, त्यानंतर 5 पाय बाय 2 and so on. Or we can write again, this 2 gets cancelled with this 2, this pi overall gets cancelled. So what remains, t is equals to if I take n1 minus n2 to the right side, then it becomes 1 upon 2 times n1 minus n2. पहिली टर्म आलेली आहे बघा, तुम्हाला दिसत असेल पॉवर पॉइंट मध्ये, t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टाइम्स n1 मायनस n2. इथे 3 आहे, हा 3, देन दिस 2 ॲज इट इज, इट बिकम्स n1 मायनस n2. अगेन बघा, हा n1 मायनस n2 इकडे घेतला, 3 बाय 2 इथलीच टर्म आहे. या प्रकारे पुढची तुम्हाला घेता येईल, 5 अपॉन 2, दॅट इज 5 अपॉन 2. इफ आय टेक n1 मायनस n2 टू दिस साइड, देन n1 मायनस n2 या बाजूला आल्यानंतर तो डिनॉमिनेटरला जाईल. नाउ लेट अस फाइंड आउट द टाइम इंटरवल बिटवीन दिस टू. टाइम इंटरवल जर मला फाइंड आउट करायचा असेल, दोन्हींचा डिनॉमिनेटर सेम आहे, टाइम इंटरवल फार तर मी इथे म्हणतो, किंवा या साईडला घेतो मी टाइम इंटरवल साठी. टाइम इंटरवल जर मला फाइंड आउट करायचा असेल तर सबट्रॅक्शन दोघांची, मग दोघांची सबट्रॅक्शन घेण्यासाठी टाइम इंटरवल साठी बघा, 3 अपॉन 2 टाइम्स n1 मायनस n2 मायनस 1 अपॉन 2 टाइम्स n1 मायनस n2. दोन्हींचा डिनॉमिनेटर सारखा आहे, न्यूमरेटर 3 minus 1 becomes 2, 2 n1 minus n2, this 2 gets cancelled and we get time interval is same as that of for the waxing, that 1 upon n1 minus n2. So now you can understand that it forms periodically. Time interval between two successive minima, that is for waning, is also 1 upon n1 minus n2. This is the superposition of two harmonic waves of nearly equal frequencies resulting in the formation of beats. बघा दोन घेतलेले आहेत, फर्स्ट वन स्टार्ट कुठनं होते बघा, आणि सेकंड वन जस्ट थोडासा डिफरन्स घेतलेला आहे, and they superimpose. Now the variation of a loudness of a sound that goes up and down is the phenomena of formation of beats. Variation of loudness of a sound अप अँड डाऊन या प्रकारे बघा, इथे घेतलंय खालच्या थर्ड जी आहे डायग्राम, अप अँड डाऊन, दिस इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ beats. It can be considered as superposition of waves and formation of standing waves in time at one point in space where waves of slightly different frequencies are passing. The two waves are in and out of phase, giving constructive and डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. कन्स्ट्रक्टिव्ह म्हटल्यानंतर लक्षात यायला पाहिजे की अँप्लिट्यूड मॅक्सिमम आहे, डिस्ट्रक्टिव्ह म्हटल्यानंतर अँप्लिट्यूड मिनिमम आहे. रिझल्टंट अँप्लिट्यूड म्हणजे किंवा ऍडिशन होते एका ठिकाणी आणि एका ठिकाणी काय होत आहे, सबट्रॅक्शन होते. देन मुव्हिंग टू द नेक्स्ट वन, दॅट व्हॉट आर द ऍप्लिकेशन ऑफ दिस बीट्स, व्हाय टू स्टडी द बीट्स. First one, it is used, it is म्हणजे phenomena. This phenomena of beats is used for matching the frequency of different musical instrument by artist. वेगवेगळे जे इन्स्ट्रुमेंट असणार आहे त्या इन्स्ट्रुमेंटची जी फ्रिक्वेन्सी मॅच करायची आहे, ती फ्रिक्वेन्सी मॅच करण्यासाठी बीट्स वापरले जातात. Then the speed of airplane can be determined by using Doppler radar. माहित असेल तुम्हाला, विमानाचा स्पीड मेजर करण्यासाठी हा रडार जी सिस्टीम आहे, डॉपलर रडार मध्ये बीट्स वापरतात. देन नेक्स्ट वन, अननोन फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड नोट कॅन बी डिटरमाइंड बाय युझिंग द फेनॉमेना ऑफ बीट्स. कोणतेही दोन तुम्हाला येऊ शकतात किंवा तीनही. स्टेट द ऍप्लिकेशन ऑफ बीट्स 2 मार्क्स साठी.
किंवा वन लाईन सेंटेन्समध्ये तुम्हाला एखादं ॲप्लिकेशन लिहिता येईल. डॉपलर रडार सोपं आहे, लक्षात राहील. किंवा अननोन फ्रिक्वेन्सी आहे, तीनही सोप्या आहेत, कोणतंही एक लिहू शकता. म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट ट्यून करण्यासाठी किंवा मॅच करण्यासाठी फ्रिक्वेन्सी तो वापरतात. डॉपलर रडारमध्ये वापरतात. आणि अननोन फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड नोट कॅन बी डिटरमाइंड बाय युझिंग द सेम, दॅट इज फेनॉमेना ऑफ beats. Here our sixth chapter, that is superposition of waves, over finished. Now let us study some numericals based on this chapter. I already solved the numerical with the help of this PowerPoint. I am going to explain the numerical. तुमच्या टेक्स्टबुक मधलं अनसॉल्व मधलं जे एक्झाम्पल्स आहेत त्यामधलेच दोन मी घेतलेले आहेत जे सोनोमीटरवर बेस आहेत. फर्स्ट वन आहे बघा, अ सोनोमीटर वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ टेन्शन ऑफ 40 न्यूटन. It vibrates in unison with the tuning fork of frequency 384 hertz. How many number of bits get produced in 2 seconds if the tension in the wire is decreased by 1.24 Newton? Now be careful. What are the given quantities? First one, I repeat the numerical. A sonometer wire is stretched by a tension. Tension किती दिलेला आहे? Tension is given to you, that is 40 Newton. Initially, so the given tension initial I note as a T1. Here T1 is equals to 40 Newton. It vibrates in unison with the tuning fork of frequency. Tuning fork of frequency किती घेतली आहे? 384. So initial आहे, so I write as a N1. इथे घेतलेला आहे बघा मी, N1 is equals to किती घेतलाय? 384 hertz. Now how many number of bits get produced in 2 seconds if the tension in the wire decreased by 1.24? It is decreased by 1.24 Newton. प्रिव्हियस म्हणजे अगोदर कोणता आहे तर 40 न्यूटन. 40 न्यूटन मधून किती डिक्रीज झालेला आहे? 1.24 न्यूटन. सो आय राईट हिअर फायनल टेन्शन, किंवा आपण त्याला अगोदरच्या असलेला T1 घेतलेला आहे, याला मी T2 मेन्शन करतो डिक्रीज झाल्यानंतरचं. T2 is equals to 40 minus 1.24. If you do the subtraction and the answer comes out to be 38.76 न्यूटन मध्ये घेतलेला आहे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टेन्शन. नाउ what is the law of tension? लॉ ऑफ टेन्शन काय सांगतो आपल्याला? that frequency is directly proportional to square root of tension and is directly proportional to square root t. With the help of this one we can write n2 upon n1 is equals to square root of t2 upon t1. बघा, n directly proportional to t आहे, n2 आहे म्हणून न्यूमरेटरला t2, n1 आहे म्हणून n1 कुठे आहे? डिनॉमिनेटरला. सो t1 is also at the denominator to the right hand side. What is our aim? To find out the frequency. मला ऍक्च्युअल काय काढायचे आहेत? बीट्स काढायचे आहेत. बीट्स केव्हा काढायचे आहेत? आफ्टर 2 टाइम्स. मग बीट म्हणजे काय आहे? बीट म्हणजे आपण अगोदर आता स्टडी केलं की फ्रिक्वेन्सी मधला जो डिफरन्स आहे त्याला बीट्स म्हणून. आता 2 सेकंड काढायचे म्हणून जो फाइंड आउट होईल डिफरन्स त्याला मी कितीने मल्टिप्लाय करणार? 2 ने मल्टिप्लाय करणार आहे. बघूया. N2 is equals to, what is N1? N1 is nothing but 384. What is T2? T2 आपण फाइंड आउट केलेला आहे 38.76 divided by T1 आहे 40. If I do the calculation and the answer comes out to be 378 hertz. कॅल्क्युलेशन सोपं आहे, लॉगबुक मध्ये तुम्ही सहजासहजी फाइंड आउट करू शकता किंवा या प्रकारेही करू शकता. बघा, हा डेसिमल जो आहे 38 तो इथे शिफ्ट करतो, म्हणजे 40चा जो डिनॉमिनेटरचा 40 आहे हा 0 मी वर जर फॉरवर्ड केला, न्यूमरेटर जर घेतला तर इट बिकम्स 3.876 डिवायडेड बाय 4. 3.876 divided by 4. If you find out 4 9s 97 or 969 येईल तो. हा द स्क्वेअर रूट ऑफ 0.969 कॅल्क्युलेशन करून पाहू शकता तुम्ही. आणि लॉगबुक मध्ये डायरेक्ट स्क्वेअर रूट फाइंड आउट करा, 384 ने मल्टिप्लाय करा, यू गेट द आन्सर 378 हर्ट्ज. नाउ N2 फाइंड आउट झालेली आहे. लेट अस फाइंड आउट द बीट्स. Beat frequency is equals to difference between two frequencies. First one is 384 and another one is
378 जी आपण आता फाइंड आउट केलेली, इफ आय फाइंड आउट द डिफरन्स अँड द सबस्ट्रॅक्शन कम्स आउट टू बी 6 हर्ट्ज. इथे फाइंड आउट केलंय मी. 384 minus 370 is equals to 6 hertz. Now number of beats, बघा परत एकदा न्यूमरिकल, हाऊ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट्स प्रोड्यूस इन 2 सेकंड्स. आता हा जो 6 हर्ट्ज आहे हा एका सेकंड साठी आहे. मग 2 सेकंड साठी 6 plus 6, or you can take 2 multiplied by 6. So the answer comes out to be 12 beats are heard by that listener in 2 seconds. आणखी एक आहे, एक न्यूमरिकल पाहूया आणखी आपण. द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार इज 80 सेंटीमीटर लॉंग and has a fundamental frequency of 112 hertz. If a guitarist wishes to produce a frequency of 160 hertz, where should the person press the string? बघा, अ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार इज 80 सेंटीमीटर लॉंग, म्हणजे तुम्हाला काय दिली लेंथ. मग इनिशियल लेंथ आहे म्हणून मी हिला काय म्हणतो, L1 म्हणतो. L1 किती दिली आपल्याला, 80 सेंटीमीटर. त्यावेळी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे N1 म्हणू आपण, ती आहे 112 हर्ट्ज. त्यानंतर दिलेली आहे फ्रिक्वेन्सी, नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी म्हणूया आपण याला, दॅट इज नथिंग बट 160 हर्ट्ज. सो लेट अस फाइंड आउट L2. देन लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लेंथ. लॉ ऑफ लेंथ काय सांगतो आपल्याला, फ्रिक्वेन्सी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हायब्रेटिंग लेंथ. सो एन इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एल. अगोदर लॉ ऑफ टेन्शन घेतला, इथे लॉ ऑफ लेंथ घेतलेला आहे. सो वी कॅन राईट N1 L1 इज इक्वल्स टू N2 L2, or we can write L2 is equals to N2 if I shift to this side, N1 upon N2 into L1. N1 दिलेला आहे आपल्याला 112 हर्ट्ज, N2 आहे 160 हर्ट्ज. This 0 gets cancelled. 8 2s are 16. If I divide 112 by 2, 2 5s are and 2 6s are. So the length is 56 centimeter. Answer is 56 centimeter. So the person pressed the string at 56 centimeter to come or to produce a frequency of 160 hertz. These two are the numericals. दिस इज जस्ट अ पिक्चर ऑफ अ रेझोनन्स ट्यूब. हा आपल्याला एक्सपेरिमेंट आहे. हा एक्सपेरिमेंट तुम्हाला लॅबमध्ये आल्यानंतर रेझोनेटिंग कॉलम फ्रिक्वेन्सी चेंज झाल्यानंतर लेंथ कशी चेंज होते हा बघण्यासाठी, और टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ साऊंड इन एअर, वी आर गोइंग टू यूज दिस एक्सपेरिमेंट. हा एक्सपेरिमेंट रेझोनन्स ट्यूब साठीचा आहे. या हा आपला 6 चॅप्टर. आता आपले 2 चॅप्टर झालेले फ्रॉम फिजिक्स. फिजिक्स सेक्शन फर्स्ट म्हणूया आपण याला. सेक्शन सेकंडचे काही झालेले आहेत. पहिला घेतलेला आहे तो रोटेशनल डायनॅमिक्स, आणि हा एक आहे सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव्स. यावर तुम्हाला एक्सरसाइज मी देणार आहे. फर्स्ट 6 चॅप्टरवर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्सवर काही न्यूमरिकल्स असतील आणि इक्वेशन आणि थेरी पण असणार आहे. त्यावर एक्सरसाइज मी तुम्हाला आपल्या ग्रुपवर टाकल. तोपर्यंत व्हिडिओज बघा, अभ्यास करा, आणि काही तुम्हाला जर डिफिकल्टी वाटत असेल यामध्ये की हा आपल्याला आता सॉल्व्ह होत नाहीये न्यूमरिकल वगैरे, तर तुम्ही व्हॉट्सअपवर विचारू शकता किंवा फोनही करू शकता की न्यूमरिकल आता सॉल्व्ह होत नाही, हाऊ टू पुट द व्हॅल्यूज कशा पुट करायच्या आहेत. कारण न्यूमरिकलला पण जास्त वेटेज आहे. तुम्हाला व्यवस्थित न्यूमरिकल सॉल्व्ह करता आले पाहिजे. बऱ्याच वेळी काय होतं की गिवन क्वांटिटीजच मुलांना समजत नाहीत. मग गिवन एकदा घ्या, व्हॉट फॉर्म्युला काय फाइंड आउट करायचं आहे, विच फॉर्म्युला यू हॅव टू यूज टू सॉल्व्ह द न्यूमरिकल, हे व्यवस्थित लक्षात घ्या. जास्तीत जास्त न्यूमरिकल सॉल्व्ह करा. जितकी प्रॅक्टिस करताल तितकं तुम्हाला परफेक्शन येईल. कोणता फॉर्म्युला वापरायचा आहे तेही लक्षात येईल. थँक्यू.